Assalamu alaikum, dear students, viewers, and who are watching me. This is Kausar Hussain, assistant teacher in English from Gagutia Chala High School, Kapashia, Gajipur. Welcome you all to Gagutia Chala High School online class. Dear students, I hope you all are very well by the grace of Allah. I am also fine here by the grace of Allah. Dear students, today I will take a class on right form of the verb. My today's topic is right form of verb. Before starting my class, dear students, I want to say something about right form of the verb. Right form of the verb is very important for all classes, not for class 9 and 10. It is important for every classes students. Dear students, because I say this, for this reason we cannot make any sentences without verb. So it has a great importance, and right form of verb is the most important item, I think, but it is very difficult item, I think. Dear students, right form of verb has a lot of rules. Dear students, right form of verb has a lot of rules to learn, but we cannot finish all the rules in a day. For this reason, I will take more class step by step. Dear students, without wasting time, let's start my class. My today's topic is right form of the verb. Rule first. If the subject is third person singular number and the verb is in present indefinite tense, then we use s or es with the verb. Dear students, these rules seems to be very easy, but I think this rules is very difficult for the students. If the subject is third person singular number and the verb is in present indefinite tense, then we use s or es with the verb. Dear students, আমি যদি বাংলায় বলি রুলসটি এরকম হয়, সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় এবং টেন্সটি যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়, তখন আমরা ভার্বের শেষে এস বা ইএস যোগ করি। Dear students, for example, here I wrote 3 sentences. In first 2 sentences, Sakib plays cricket very well. Niloy goes to school. They go to school. তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি রুলস তিনটা एग्जांपल লিখেছি। ফার্স্ট রুল, সাকিব প্লেস ক্রিকেট। সাকিব ক্রিকেট খেলে। In the first sentences, Sakib is subject and Sakib is third person singular number. That is why I add s or es with the verb play. In the same way, in the second sentence, Niloy is the subject and Niloy is the third person singular number. That is why I use es with the verb go. Niloy goes to school. In the third sentence, I wrote they go to school. Dear students, most important thing is here is they go to school, অর্থাৎ তারা স্কুলে যায়। এই রুলসটির মধ্যে আমি বলেছি যে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তবেই ভার্বের শেষে এস বা ইএস যোগ করতে হবে যদি সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়, অন্যথায় নয় যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়। আমি এখানে তিনটা সেন্টেন্স লিখেছি। তিনটা সেন্টেন্সের মধ্যে সাকিব থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, নিলয় থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। এই কারণে আমি এই দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে ভার্বের শেষে এস বা ইএস যোগ করেছি। কিন্তু থার্ড সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হচ্ছে দে। দে থার্ড পারসন বাট নট সিঙ্গুলার। দে ইজ এ প্লুরাল সাবজেক্ট and that is why I cannot add s or es with the verb.
প্রিয় শিক্ষার্থীরা, দ্বিতীয় নাম্বার রুলসটিতে হচ্ছে ইফ দ্য সাবজেক্ট ইজ সিঙ্গুলার the verb will be singular and if the subject is plural, the verb will be plural. প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু খেয়াল করো, সেন্টেন্সের মধ্যে সাবজেক্টটা যদি সিঙ্গুলার হয় তবে ওই সেন্টেন্সের ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার, এবং সেন্টেন্সের সাবজেক্টটা যদি হয় প্লুরাল অর্থাৎ বহুবচন তবে ওই সেন্টেন্সের ভার্বটি হবে প্লুরাল। এই রুলসটি আমার প্রথম রুলসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই দুইটা রুলসের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় ভুল করে ফেলে, এই কারণে আমি এই দুইটা রুলস একসাথে দেখাচ্ছি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি কয়েকটা উদাহরণ দিলে তোমরা বিষয়টি খুবই সহজভাবে বুঝতে পারবে। খেয়াল করো তোমরা। আকাশ প্লেস ফুটবল। প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো তোমরা, in the sentences Akash is the subject and Akash is the singular subject. For this reason I add s or s with the play verb. That means Akash plays football. Akash cricket খেলে। ঠিক একই ভাবে আমি যদি I play cricket লিখি তাও সেম, অর্থাৎ সাবজেক্ট সিঙ্গুলার ভার্ব সিঙ্গুলার। আবার যদি আমি সাবজেক্ট প্লুরাল বানাই অর্থাৎ দে গো টু স্কুল, তারা স্কুলে যায়, এই সেন্টেন্সটিতে দে হচ্ছে প্লুরাল সাবজেক্ট, অর্থাৎ দে মানে হচ্ছে তারা, তারা মানে বহুবচন, যার কারণে আমি ভার্বের শেষে এস বাই এস কিছুই যোগ করি নাই, অর্থাৎ দে প্লুরাল আর এই সেন্টেন্সটিতে ভার্বটিও প্লুরাল, অর্থাৎ দে সাবজেক্ট প্লুরাল, সেন্টেন্সের মধ্যে ভার্বটিও প্লুরাল। ক্লিয়ার? আই থিংক ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তিন নম্বর রুলসটি হচ্ছে যদি কোনো সেন্টেন্সে অলওয়েজ, জেনারেলি, রেগুলারলি, ইউজুয়ালি, নর্মালি, অকেশনালি, ডেইলি, এভরিডে, সামটাইমস অর্থাৎ এই ওয়ার্ডগুলার কোনো একটা ওয়ার্ড যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তবে ওই সেন্টেন্সটি করতে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। আমি আবার বলছি, যদি কোনো সেন্টেন্সে অলওয়েজ, জেনারেলি, রেগুলারলি, ইউজুয়ালি, নর্মালি, অকেশনালি, ডেইলি, এভরিডে, সামটাইমস এই ওয়ার্ডগুলোর কোনো একটা ওয়ার্ড যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তবে ওই সেন্টেন্সটি অবশ্যই করতে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা একটু খেয়াল করো, আমি উদাহরণ দিচ্ছি। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স মানে হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, অর্থাৎ ভার্বের শেষে এস বাই এস ও হতে পারে, নাও হতে পারে। যেমন হি ডাজ দ্য ওয়ার্ক, এই সেন্টেন্স হি ডাজ দ্য ওয়ার্ক ডেইলি, সে কাজটি সে প্রতিদিন কাজ করে। আবার হি goes to school
এভরিডে, সে প্রত্যেক দিন স্কুলে যায়। আই রিড নিউজপেপার ডেইলি। অর্থাৎ এই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মধ্যে ডেইলি, এভরিডে এবং এই ডেইলি থাকার কারণে আমি এই প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কি করেছি, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লিখেছি। এই ফার্স্ট সেন্টেন্সের মধ্যে হি থার্ড পারসন হওয়ার কারণে ভার্বের শেষে এস বাই এস যোগ করেছি। দ্বিতীয় সেন্টেন্সটিতেও সেম, এবং তৃতীয় সেন্টেন্সটিতে আই সাবজেক্ট হওয়ার কারণে আমি ভার্বের শেষে এস বাই এস যোগ করিনি, কিন্তু তারপরেও আই রিড নিউজপেপার এই সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, 4 নাম্বার রুলসটি হচ্ছে, যদি কোনো সেন্টেন্সে নাও অথবা অ্যাট দিস মোমেন্ট, যদি কোনো সেন্টেন্সে নাও অথবা অ্যাট দিস মোমেন্ট উল্লেখ থাকে, তবে ওই সেন্টেন্সটি আমাকে অবশ্যই বানাতে হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে বি বার প্লাস আইএনজি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি আবার বলছি, যদি কোনো সেন্টেন্সে অর্থাৎ টাইম এক্সপ্রেশন ওয়ার্ড নাও এন্ড এট দিস মোমেন্ট, দ্য সেন্টেন্স উইল বি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি কয়েকটি উদাহরণ দিলে তোমরা বুঝবে বিষয়টি। I am reading a book now, অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটিতে নাও শব্দটি থাকার কারণে আমি এই সেন্টেন্সটি বানিয়েছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে এম ইজ আর প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি। আমি আবার বলছি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে এম ইজ আর প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি। আরেকটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরেকটু ভালো করে বুঝতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা। We are catching fish at this moment, আমরা এই মুহূর্তে মাছ ধরতেছি। অর্থাৎ ফার্স্ট সেন্টেন্সের মধ্যে আই সাবজেক্ট হওয়ার কারণে আই এম হচ্ছে এবং এম এর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি। দ্বিতীয় সেন্টেন্সটিতে সাবজেক্ট হচ্ছে উই এর পরে আমরা জানি আর বসে এবং পরে যে ভার্বটা দিয়েছি ক্যাচের সাথে আইএনজি দিয়েছি। অর্থাৎ এই দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে প্রথম সেন্টেন্সটিতে নাও আছে, নাও থাকার কারণে আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বানিয়েছি, এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সটিতেও এট দিস মুভমেন্ট আছে, এট দিস মুভমেন্ট থাকার কারণে আমি এই সেন্টেন্সটিও প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বানিয়েছি। অর্থাৎ আমার রুলসে যেভাবে বলা আছে ঠিক সেইভাবেই যদি কোনো সেন্টেন্সে নাও অথবা এট দিস মুভমেন্ট উল্লেখ থাকে, তবে সেই সেন্টেন্সটি অবশ্যই করতে হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, রুল 5 অর্থাৎ রাইট ফর্ম অফ ভার্বের 5 নাম্বার রুলসটি হচ্ছে, যদি কোনো সেন্টেন্সে সিন্স থাকে, সিন্সের আগের অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হলে পরের অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি আবার বলছি, যদি কোনো সেন্টেন্সে সিন্স থাকে, সিন্সের আগের অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হলে পরের অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা। It is many years since. It is many years since I came to Kapasia. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, একটু খেয়াল করো, আমি যে উদাহরণটি দিয়েছি উদাহরণটির মধ্যে
ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সিন্স আই কেম টু কাপাসিয়া, অর্থাৎ এই সেন্টেন্সের মধ্যে সিন্স আছে, সিন্সের আগের অংশ হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, যার কারণে আমি পরের অংশ বানিয়েছি পাস্ট ইনডিফিনিট। পাস্ট ইনডিফিনিট অর্থাৎ কাম ভার্বের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কেম, অর্থাৎ ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সিন্স আই কেম টু কাপাসিয়া। আবার প্রিয় শিক্ষার্থীরা, সিন্সের আগের অংশ যদি হয় পাস্ট ইনডিফিনিট, সিন্সের আগের অংশ যদি হয় পাস্ট ইনডিফিনিট, পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট। আমি আবার বলছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা, যদি কোনো সেন্টেন্সে সিন্স থাকে, সিন্সের আগের অংশ যদি হয় পাস্ট ইনডিফিনিট, পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট। যেমনটি আমি পূর্বের নিয়মে বলেছিলাম, সিন্সের আগের অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়, পরের অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। আবার আগের অংশ যদি হয় পাস্ট ইনডিফিনিট, পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট। আমি এই উদাহরণটি দিলে তোমরা মানে ভালোভাবে বুঝতে পারবে বিষয়টি। ইট was many years since I had come to কাপাসিয়া। প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো, আগের রুলসটি আমি রিপিট করেছি। ইট ওয়াজ মেনি ইয়ার্স, অর্থাৎ ইট ওয়াজ সিন্সের আগের অংশ হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট। নিয়ম অনুসারে সিন্সের আগের অংশ যদি হয় পাস্ট ইনডিফিনিট, পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট, এবং সিন্সের পরের অংশে আমি পাস্ট পারফেক্ট লিখেছি। অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট হচ্ছে হ্যাড এবং তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম, অর্থাৎ কাম, কেম, কাম। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি আশা করি তোমরা এই রুলসটিও বুঝতে পেরেছো। Dear students, as I said before, right form of verb has a lot of rules. We cannot finish all the rules in a day. For this reason, I said before, I will take more class about right form of the verb. That's all we have today. I will join you with another day or another class with another some rules of right form of verb. Till then, stay well, stay safe. Thank you all.